Good morning and good day, student. I am P.D. Chavan sir. ज्ञान विज्ञान आणि सुसंस्कार यासाठी शिक्षण प्रसार परमपूज्य डॉक्टर बापूजी साळुंखे आणि श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था कोल्हापूर. My school name is स्वामी रामानंद भारती विद्या मंदिर तासगाव. Our principal is Mr. V.S. Patil sir. He is the inventor of this online program, and last period, our last online class, we studied the part first of the story. The name of the story is he is the first flight. He is the first flight means त्याने घेतलेली पहिली भरारी. So today I am going to teach you a remaining part of the story, part second. Now pay attention on the screen or your mobile. Here is the one passage. First I am reading the passage, then I explain it. He stepped slowly out to the brink of the edge, and standing on the ledge, one the other ledge hidden under his wing. He closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. He stepped slowly out of the brink of the ledge. Brink means here is this small hole, here is this hole. The ledge, in the ledge means कंगोरा, दगडाचा बाहेर आलेला भाग, आणि यामध्ये जे बीड केलेलं होतं त्यातून तो पक्षी, he means the bird. What is the name of the bird? Seagull. He stepped slowly, step by step. How he stepped? Slowly. He stepped slowly, walked slowly out to the brink of the ledge. या ठिकाणी हा जो पक्षी आहे तो पक्षी हळूहळू खडकाच्या कठड्याच्या बाहेर आला. खडकाच्या कठड्याच्या बाहेर आलेला आहे. And standing on one leg with the other leg hidden under his wings. You know that the stand leg means पाय, with the other leg hidden means invisible, लपवणे, अदृश्य करणे, अदृश्य होणे. Under his wings he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. एक पाय पंखामध्ये लपवून त्याच्या दुसऱ्या पायावरती तो उभा राहिलेला आहे आणि एक डोळा बंद करून गाढ झोपल्याचं भासवत आहे. प्रिटेंडेड मीन्स टू डू ड्रामा, नाटक करणे, सोंग करणे, भासवणे. Then still they look no notice of him. Still तरीही they means here is his brother and sister and parents. They took no notice. No notice
नो कॉन्सन्ट्रेशन, लक्ष न देणे, दखल न घेणे. Still they took no notice of him means the seagull bird, but he saw his two brothers and his sisters laying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. But here is the seagull, the bird saw his two brothers. त्यानं पाहिली काय, त्याचे दोन भाऊ and his sister, बहीण, laying on the plateau. Where? On the plateau. Laying म्हणजे पडून असणे. Laying on the plateau, dozing means sleeping lightly, डुलकी घेणे, with their heads sunk into their necks. आपल्या मानेमध्ये आपलं डोकं किंवा चोच घालून त्या असणाऱ्या पठारावरती पडून राहिलेले आहेत. हे त्या पक्ष्याने पाहिले, त्या सीगलनं पाहिले. And his father was preening the feathers of his white back. His father was preening the feathers on his white back. Preening means मेकिंग an effort to clean feathers with beak. आपली चोच आपल्याच पंखामध्ये घालून ती त्याची स्वच्छता करणे म्हणजे प्रीनिंग. Who is his father? Whose father? The seagull's father. His father was preening the feathers on his white back. त्याचे वडील स्वतःची पांढरी पाठ चोचेने साफ करत होते. Only his mother was looking at him. She was standing on the little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. Look here. Only his mother was looking at him. Who is looking towards the bird? His mother. Only his mother was looking at him. She was standing on the little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Hump means राऊंड रेज्ड मास ऑफ लँड, म्हणजे त्या ठिकाणी असणाऱ्या पठारावरील त्यातल्या त्यात उंचीचा भाग, याला हंप असं म्हटलेलं आहे. प्लॅटो मीन्स पठार, ब्रेस्ट मीन्स छाती, आणि काय झाले बघा, थोड्या जास्त उंचीवर. She was standing on the little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now, थोड्या जास्त उंचीवर असलेल्या पठारावर आपल्या पांढऱ्या छातीला खुपसून उभी राहून त्याची आई फक्त त्याला पाहत होती. Look here, this is the picture. Here is the bird, here is his mother, and mother looking towards the bird, and he is standing there and bird is standing here. In this way there is the information. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. Now and again, मधून अधून. She means here is the bird's mother. She tore at म्हणजे तोडणे, फाडणे. She tore at the piece of fish म्हणजे माशाचा तुकडा. That lay at her feet, आपल्या पायाच्या मध्ये असणारा माशाचा तुकडा तोडत होती. And then scraped म्हणजे रबड, घासणे. Then scraped each side of her beak on the rock.
तसंच असणाऱ्या एका खडकावरती आपली चोच त्या असणाऱ्या खडकावरती घासत होती. आपण पाहिलेलं आहे, आपल्या आसपास असणाऱ्या चिमण्यांचं किंवा कुठल्याही पक्ष्याचं भक्ष्य असतं, ती भक्ष्य खात असताना ती काय करत असते, शेजारच्या असणाऱ्या एखाद्या दगडावरती त्याची चोच घासत असते. म्हणजे ते पक्षी खाण्याचा एक प्रकार आपल्याला मानता येईल. The sight of the food maddened. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. Wet it, sharpen धार करणे, sharpen धार करणे. The sight of the food maddened him. Mad खोळा बनवणे, मूर्ख असणे. या ठिकाणी मॅडचा अर्थ वेगळ्या पद्धतीने आपण घ्यायचा आहे की एखादी आपणाला जास्त गरज असते त्यावेळेला आपणाला ती मिळाल्यानंतर किंवा मिळेपर्यंत वेड्यासारखं वाटणे, याला मॅडनड असं म्हटलेलं आहे. दी साईट ऑफ दी फूड मॅडनड हिम. अन्न दृष्टीस पडल्यामुळे त्याला वेड्यासारखे झाले होते. कुणाला? त्या पक्षाला. पक्षी म्हणजे कोण? शिगळ. हाऊ ही लव्ड टू टियर फूड दॅट वे. हाऊ ही लव्ड टू टियर फूड दॅट वे. अशा पद्धतीनं अन्न पाहायला मिळाल्यानंतर तो काय झालेला आहे, त्याला खावंस वाटलेलं आहे. अँड स्क्रॅम्बिंग इज बीक नाऊ अँड अगेन टू वेट इट. चोचीला घासून घासून धार लावायला त्याला आवडत असे त्या पक्षाला. आणि ते अन्न बघितल्यानंतर त्याच्या तोंडाला पाणी सुटलेलं आहे किंवा त्याला वेड्यासारखं झालेलं आहे. गा 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 ही क्राईड बिगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. गा 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 एक बोलण्याची भाषा आहे. दे दे दे. ही क्राईड बेगिंग, तो ओरडत राहिला. बेगिंग विनवणी करू राहिला, विनंती करायला लागला. कुणाकडे? हर मदर. हर मदर ती हर मीन्स हिज मदर. टू ब्रिंग हिम सम फूड अँड शी वॉन्टेड, शी रिक्वेस्टेड, ही बिकेम बेगिंग टू हिज मदर व्हॉट, टू गिव्ह मी सम फूड. गा 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 असे रडत तो तिला काहीतरी खायला देण्यासाठी विनंती करत होता, विनंती करत होता. गॉ कॉल आहा, शी स्क्रीम्ड बॅक डेरिसिव्हली. डेरिसिव्हली मीन्स इन मॅनर. डेरिसिव्हली मीन्स इन मॅनर शोईंग समवन दॅट शी इज स्टुपिड. धूर्तपणे, वेगळ्या पद्धतीनं. शी स्क्रीम्ड, ती ओरडली. बॅक डेरिसिव्हली, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिव्हली. प्लेंटिव्हली मीन्स एक्सप्रेसिंग सारो, दुःखीपणाने, त्रासाने. But the bird kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. After a minute or so he uttered a joyful scream. Go call. अशा पद्धतीनं विनंती करत ती त्याला उपवासात्मकपणे किंचाळली. कोण किंचाळली? त्याची आई. त्या पक्षासाठी ये आणि घे या पद्धतीचे असणारी आईनं मत व्यक्त केलेलं आहे. हिज मदर हॅड पिक्ड अप द पीस ऑफ द फिश अँड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. His mother had picked up, उचलणे. What? Piece of the fish. तिच्या आईनं माशाचा तुकडा उचलला. And was flying across to him with it. And flying across to
हिम टू दी इट. त्याच्या आईनं माशाचा एक तुकडा उचलला आणि त्याच्या दिशेने ती उडत उडत येत होती. उडत उडत येत होती. ही लीनड आउट इगरली. इगरली मग उत्साहाने. ही लीनड आउट बाहेर यायला लागला. टॅपिंग दी रॉक विथ हिज फीट. टॅप म्हणजे मारणे, ठणकावणे, दापटणे. टॅपिंग दी रॉक विथ हिज फीट. त्या दगडावरती पाय आनंदाने आपटायला लागला. ट्राइंग टू गेट नियर. ट्राइंग टू गेट नियर टू हर. आणि आई जवळ जाण्याचा प्रयत्न करू लागला. जवळ जवळ जाण्याचा प्रयत्न करू लागला. ऍज सी फ्लो अक्रॉस. ऍज सी फ्लो अक्रॉस. पाय आपटत तो तिच्या अगदी जवळ जाण्याचा प्रयत्न करीत होता आणि आई त्याच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करत होती. दोघे जणी जवळ जवळ येत होते आणि अशाच वेळेला काय झालं. But when she was just opposite to him. परंतु when she means his mother. She was just opposite to him. Him means the bird. एकमेकाच्या समोर आले. पण जेव्हा ती अगदी त्याच्या समोर आली होती. she halted. halt means to stop, to pause. थांबली, स्तब्ध झाली. her wings motionless. मोशन गती. मोशनलेस म्हणजे गती विना. फरफरवायचे थांबले. पंखही स्तब्ध केले. द पीस ऑफ पीस. त्या असणारा माशाचा तुकडा इन हर बीक. तिच्या आईच्या तोंडात चोचीत होता. ऑलमोस्ट विथ रीच ऑफ हिज बीक. आणि तो तुकडा त्याच्या चोचीत जाण्याच्या जवळ आलेला होता. ऑलमोस्ट विथ इन रीच ऑफ हिज बीक. जवळ जवळ त्यानं तो खाण्याच्या प्रयत्नात होता. तोपर्यंत ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राईज वॉन्डरिंग व्हाय शी डिड नॉट कम नियर अँड देन मॅडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड ॲट दी फिश विथ अ लाऊड स्क्रीम. ही फेल आउटवर्ड्स अँड डाऊनवर्ड्स इन टू स्पेस. ही वेटेड. वेट म्हणजे वाट पाहणे. ही वेटेड मीन्स दी बर्ड वेटेड. He waited a moment. Moment means for a short time. He waited a moment in a surprise, wondering. Surprise, आश्चर्यचकित होणे. Why she did not come nearer. तो क्षणभर थांबला आणि आश्चर्य करू लागला की त्याची आई त्याच्या जवळ का येत नाही. Did not come nearer. And then त्यानंतर maddened by hunger.